श्रवण कुमार रामायण का पात्र है। जब भी अच्छे बेटे की बात आती है तो श्रवण कुमार का जिक्र जरूर आता है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें टोकरियों में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई। तीर्थ यात्रा के दौरान श्रवण कुमार के माता पिता को पानी का प्यास लगने से उनके लिए पानी लाने के लिए श्रवण कुमार ने नदी के पास जाते हैं। उसी दौरान राजा दशरथ से अनजाने में श्रवण कुमार की मौत हो जाती है, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ से उनको श्राप देते हैं कि आप भी बेटे का वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस श्राप की वजह से राजा दशरथ के बड़े बेटे श्री राम को 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। राम के वियोग में तड़पते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। In the lineage of Kashyap Rishi was a great sage named Vibhandak. Vibhandak Rishi was performing a great penance, and that worried Indradev. Believing that his great penance can interfere with the balance of the universe, he sent celestial nymph Urvashi to distract the great Rishi and push him towards the path of a normal life. Vibhandak Rishi fell for the great beauty of Urvashi, and they started living together. In time, Urvashi gave birth to a son. Just after giving birth to his son, Urvashi left Vibhandak Rishi and went back to Indralok. Vibhandak Rishi named his son Rishyashring, for he had horn-like marks on his forehead, and started raising him in his ashram in the jungle away from regular life. Rishyashring, who was also known as Shringi Rishi, started growing up with his father in his ashram and did not know any human contact other than his father. There was a drought in the state of Ang that worried King Rompad. The king called upon all the learned rishis asking for their advice. The rishis told the king that the only way he can bring the rains back to Ang's state is by getting Shringi Rishi to visit their palace and marrying his daughter Shanta to him. King Rompad called upon his council and asked their advice on how to go about bringing Shringi Rishi to the royal palace and convince him to marry his daughter. The ministers advised sending spies to find out more before taking any steps. The spies watched the ashram of Vibhandak Rishi and found out about the life Rishyashring was living at his father's hermitage. They figured out about Vibhandak Rishi's contempt for city life and decided not to make any direct approach to avoid the wrath of the great sage. Instead, they decided to use Shringi Rishi's ignorance of women to lure him to the city and bring him to the royal palace. Few royal performers were chosen carefully and were assigned the task of bringing Shringi Rishi to the royal palace without offending him or his father. These women selected by the royal council visited the lake near the hermitage of Vibhandak Rishi and waited for Rishyashring to visit. When Rishyashring came to the pond for a bath, they approached him and started a conversation with him. Rishyashring was very delighted at seeing these beautiful women and wanted to know more about them and where they came from. The women could not stay there for long since they wanted to avoid bumping into his father, so they promised to come back again the next day and left. These women started visiting the lake every day and met Shringi Rishi there. They would even offer him treats they would bring with them from the city. Rishyashring eventually requested these women to take him with them to where they have come from. They were very delighted to hear that and took Shringi Rishi with them to the royal palace of Ang Pradesh. Rishyashring Rishi was respectfully welcomed by King Rompad in the royal palace. He enjoyed the hospitality of the king and was introduced to the king's daughter Shanta. At the right moment, Rompad proposed marriage of his daughter to the Rishi, who promptly agreed. The Rishi was married to the princess Shanta with the blessings of the king. As predicted by the learned Rishis, the drought problem in Ang Pradesh was solved, and the state started receiving regular and timely rains. Everyone was happy. King of Ang, Rompad, was a good friend and relative of King of Ayodhya, Dashrath.
When Dashrath wanted to conduct Putrakameshti Yagya in order to produce children through his 3 wives, Kaushalya, Sumitra, and Kaikeyi, his minister Sumantra suggested conducting the Yagya under the supervision of Rishashring Rishi. Guru Vasishtha agreed to this suggestion. Raja Dashrath invited Shringi Rishi and Shanta to Ayodhya to conduct the Putrakameshti Yagya, as a result of which his 3 wives gave birth to Ram, Bharat, Lakshman, and Shatrughan. In some versions of this story, it is suggested that Shanta was in fact the daughter of King Dashrath and Queen Kaushalya, who was adopted by Kaushalya's sister and her husband King Rompad. That would make Shanta the elder sister of Prabhu Sri Ram. Kaikeyi was the second consort of King Dasratha and the queen of Ayodhya in the Hindu epic the Ramayana. Out of Dasarath's 3 wives, Kaikeyi had the most significant role. She was the princess of Kekeya and a powerful warrior who helped her husband during a war. Kaikeyi was born to King Ashwapati of Kekeya shortly before her mother was exiled. As a family servant of Queen Kaikeyi, Manthara lived with her from the time of her birth. She also accompanied Kaikeyi to Ayodhya as a trusted maid upon her marriage to King Dasratha. Manthara was a hunchbacked and ugly in appearance, and Kaikeyi was second consort of King Dasratha, the first being Kaushalya and the last being Queen Sumitra. Manthara was an expert talker and a cunning woman who can manipulate her way to get what she wants. She constantly schemed to further her position at the court. Manthara's position was deepened on Kaikeyi's status at the court. Hence, she left no stone unturned to feed young Kaikeyi's mind with insecurity and jealousy of Kausalya. Despite Dasratha's obvious love for all his 3 queens, Manthara the maid convinced Queen Kaikeyi that the throne of the King Dasratha belonged to her son Bharat and not her stepson Rama. Manthara schemed that Rama should be exiled from the kingdom for 14 years. Once, during a fierce battle, Dasratha's chariot wheel broke. At that moment of distress, Kaikeyi, who was present with the king, helped Dasratha by fixing the wheel of the chariot, and she also nursed the wounded king back to health. Pleased by her warrior skills, her courage and care, King Dasratha offered her 2 boons. However, Kaikeyi chose to ask for those boons later. As she was very insecure and young, Kaikeyi's maid Manthara suggested her to increase her status by making Bharat the king instead of Rama, which will make Kaikeyi the queen mother. She also kept convincing Kaikeyi to ask for the exile of Rama and use her 2 boons wisely at the right time. Just before the crowning ceremony of Rama, Kaikeyi asked Dasratha for the 2 boons. The first boon was to make her son Bharat the king of Ayodhya, and for the second, she asked Rama's exile from Ayodhya for 14 years. Poor King Dasratha granted her the boons, keeping his promise, but he died of a broken heart as he was separated from his son Rama. Kaikeyi regretted her actions and she blamed herself for Dasratha's death. Her son Bharat blamed her and said that he would never call her mother again. After sending Rama into exile, a grief-stricken Dasratha died. 6 days later, Kaikeyi blamed herself for this death. Furthermore, Bharat also swore never to ascend the throne as it was his older brother's birthright. He blamed his mother for his father's death and swore never to address her and call her as a mother again. This was the reason why the name Kaikeyi is seldom heard of. Realizing her mistake, Kaikeyi repented, sending her most beloved son away for 14 years. After Rama's return, she apologized to him for her sins. Rama touched her feet and said there was no need to ask for forgiveness as he didn't feel bad about what happened. And he consoled Bharat and said that he should forgive his mother as well. Whether it was a good deed or a bad, it is for the betterment of their children, not for themselves. So it is not good to be angry and sour with your own mother. Kaikeyi's nature and her relationships are quite revealing in the Ayodhya Kanda of Valmiki Ramayana. She maintained strong relations with her maternal family even after her wedding to King Dasratha. Her brother Yudhijit visited her many times and takes a keen interest in the life of her son Bharat. He often took Bharat and Shatrugna away to the Kaikeya kingdom for vacations. Kaikeyi
helped her husband Dasratha in the Dandaka forest while he was at the war. As per mythology, her left hand was strong as a diamond, which was a boon from a saint. So the king usually accompanied her during wars. She was one of the favorite queen because of her warrior skills. Her nature is being described as being temperamental and unpredictable, while mostly she was sweet-mannered. It is evident that she disliked the king spending time with other queens. King Dasratha mentioned that he did not treat his queen Kausalya deservedly due to the fear of Kaikeyi's tantrums. She seems naive at times when it comes to understanding the rights of the four princes of Ayodhya's throne, and she was so easily manipulated by Manthara. She also mentions to her maid Manthara that Bharat can rule Ayodhya after Rama, not really understanding the genealogical inheritance to the throne. It is Manthara who educates Kaikeyi of the rights to assertion of the throne. Her nature and sweetness were transformed into obstinacy and power hunger, all in the name of her son Bharat's welfare. Bharat contests her views vociferously and despises her for her act of banishing the rightful heir, Rama, and he blamed her that Rama was sent out to the forest as if punishing him for no fault of his. Even though King Dasratha tried to reason with her in terms of internal security of the king, people's will, and the court's decision to crown Rama, none of which seemed reasonable to her, Dasratha appeals to Kaikeyi to give the kingdom to Rama, which was in her power, but she fails to do so. Finally, King Dasratha renounces her, yet he is unable to separate himself from her. He lingers on in grief in her chambers for fear of humiliation from everyone outside those chambers. This is the story of Dasratha and Kaikeyi and how they greatly influenced the great epic Mahabharata, Rama's exile, and the crowning of Bharat as the king of Ayodhya. The Rama Setu, or Ram's Bridge, is one of the hottest topic of debate over the past 4 decades. It is one of the most significant religious structures there is. We find it first mentioned in the Valmiki Ramayana, when Sri Ram and his army set out to rescue Devi Sita from the confines of the Lankan king Ravana. So, could it be true that Lord Ram's army had really made this bridge over the sea? Here is one clue suggesting that the Rama Setu is not a natural formation. Researchers have found that this bridge was constructed by placing limestones on top of sandbars. If it is really a natural formation, then the age of the sandbar and the age of the stones would be roughly equal. But shockingly, this is not the case. The stones are much older than the sandbar of the bridge, which means they were brought there from some other places. இடத்தில் 10 தலை புதிதாக முளைக்கிறது. விபீஷணர் கூற ராவணனின் உயிர் வயிற்றுக்கு கீழே இருப்பதை உணர்ந்த ராமபிரான் தன் சக்கராயுதத்தால் ராவணனை வீழ்த்துகிறார். வீழ்ந்தான் இலங்கை வேந்தன். ராவணனின் உயிர் பிரியும் முன்பு லக்ஷ்மணனை அனுப்பி ராமபிரான் ராவணனிடம் உபதேசம் பெறுமாறு கூறுகிறார். ராவணன் கூறிய உபதேசம் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ஏற்றது. ராவணன் கூறிய உபதேசம்: நல்ல செயல்களை உடனே செய்ய வேண்டும், தீய செயல்களை செய்யக்கூடாது, அல்லது முடிந்தவரை காலம் தாழ்த்தி செய்ய வேண்டும். 2வது உபதேசம்: எதிரியை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது. 3வது உபதேசம்: எதிர்காலத்தில் நடப்பது நமக்கு தெரியாது, ஆகையால் ரகசியங்களை வெளியே சொல்லக்கூடாது. இறுதியில் விபீஷ்ணர் இலங்கையின் மன்னராக முடிசூட்டப்பட்டார். கிஷ்கிந்தைக்கு சுக்ரீவன் மன்னராக முடிசூட்டப்பட்டார். அசோகவனத்தில் சீதா மாதா அக்னி பரீட்சையை மேற்கொண்டார். இறுதியில் புஷ்பக விமானத்தில் ராமர், சீதா, அனுமன், லக்ஷ்மண் ஆகியோர் அயோத்தி வந்தடைந்தனர். ராமபிரான் அயோத்தியின் மன்னராக முடிசூடப்பட்டு இனிதே ராமராஜ்யம் நடந்தது. இந்த ராம காவிய दशानन रावण रामायण के इस किरदार को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है दशानन के इन 10 सिरों का एक मतलब है। रावण के ये 10 सिर 10 नेगेटिव क्वालिटीज को दर्शाता है: अहंकार, मोह, पश्चाताप, क्रोध, घृणा, भय, ईर्ष्या, लोभ, कामा, जड़ता। वेद और युद्ध शास्त्रों के महाज्ञानी होने के बावजूद इन 10 गुणों के कारण रावण की पराजय हुई थी। तो इसीलिए एक बेटर लाइफ लीड करने के लिए हमें इन 10 नेगेटिव क्वालिटीज से दूर रहना चाहिए। அனைவருக்கும் வணக்கம்.
இன்று நம்ம ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொன்னாரா என்ற தலைப்பை பற்றி பார்க்கலாம். வால்மீகி ராமாயணத்துல எந்த ஒரு இடத்துலையும் ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொன்னதா வால்மீகி குறிப்பிட கிடையாது. மாறாக சீதையே முன்வந்து அக்னியில் புகுந்தாங்க. ஆதலால் தான் இதற்கு அக்னி பிரவேசம் என்ற பெயர் வழங்கலாயிற்று. அக்னி பிரவேசம் அப்படின்னா அக்னி என்றால் நெருப்புன்னு பொருள்படும். பிரவேசம் என்றால் உட்புகுதல் அப்படின்னு பொருள்படும். ஆகவே அக்னி பிரவேசம்னு சொல்லும்போது நெருப்பில் உள்புகுதல் அப்படின்னு நம்ம பொருள் கொள்ளலாம். வால்மீகி ராமாயணத்தில் அக்னி பிரவேச காட்சி அமைந்திருக்கு. ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொல்ல கிடையாது. இருந்த போதிலும் சீதையுடைய அக்னி பிரவேசம் இடம் பெற்றிருக்கு. ஏன் சீதை அக்னி பிரவேசம் செய்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். வால்மீகி ராமாயணத்தில் ராவண வதம் முடிந்ததும் ராமரும் சீதையும் ஒன்று சேரும் தருவாயில் இந்த அக்னி பிரவேச சம்பவம் நிகழ்ந்தது. குறிப்பாக வால்மீகி ராமாயணத்தின் யுத்த காண்டத்தின் 114 முதல் 118வது சர்க்கம் வரை இந்த சம்பவம் ஆழமாக கூறப்பட்டுள்ளது. ராவணவதம் முடிந்ததும் அசோகவனத்திலிருந்து சீதை வந்தாங்க. அப்போது சீதையை கண்ட ராமர் சீதையிடம் சில வார்த்தைகளை பேசினார். அதாவது சீதையை கண்டு ராமர் சொல்றாரு, நீ கலங்கமற்றவள் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். நாம் இருவரும் பிரிந்திருந்தாலும் மனத்தால் ஒன்றிணைந்து உன்னை கலங்கப்படுத்த முயன்றவனின் எண்ணத்தை உன் தவ வலிமையாலும் என் திடபலத்தாலும் முறியடித்து விட்டோம். உன்னை நானும் என்னை நீயும் மீண்டும் வென்று விட்டோம். ஆனாலும் சிறுபுத்தி கொண்ட மனிதர்கள் உன்னை பற்றி அவதூறாக பேசுவார்கள். இத்தனை வீரம் பொருந்தியும் ஜனவாதத்தை முற்றிலும் ஒழிக்க என்னிடம் எந்த ஒரு சக்தியும் இன்றி உன் முன் நிற்கிறேன். ஜானகி, இங்கிருந்து வேறு இடத்திற்கு நீ சென்று விடு. எங்கு வேண்டுமானாலும் சென்று புதிய வாழ்க்கையை துவங்கிக்கொள் அப்படின்னு ராமர் சொல்றாரு. ஜனவாதம்னா அவதூறா பேசுறது மற்றும் புறம் பேசுறது. இவ்வாறு ஸ்ரீராமர் சீதையிடம் கூறுகிறார். தம் அன்பு கணவனை விட்டு பிரிந்து வேறு ஒரு இடத்திற்கு சென்று வேறு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை துவங்கி வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் சீதைக்கு சுத்தமா கிடையாது. அன்பு கணவனை விட்டு பிரிந்து வாழ விருப்பம் இல்லை என்ற எண்ணத்துல தம் உயிரை மாய்த்து கொள்ள அவங்க முடிவெடுக்கிறாங்க. அந்த ஒரு எண்ணத்துல தான் சீதை தீயில் பிரவேசித்தாங்க. தீயில் இறங்குவதற்கு முன்னர் சீதை ராமரிடம் பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்காங்க. ராமரிடம் பல கேள்விகளை கேட்ட பிறகு லக்ஷ்மணரிடம் தீக்குண்டத்தை மூட்ட ஆணையிடுறாங்க. முதல்ல லக்ஷ்மணன் தயங்குறாரு. லக்ஷ்மணன் ராமர் மீது கோபம் கொள்றாரு. அதன் பிறகு தன் தமையனும் மதனியும் புரியும் செயலில் அர்த்தம் இருக்கும் என்பதை அறிந்து மதனியின் ஆணைப்படி தீயை மூட்டுறாரு. பின்னர் அந்த தீயில சீதை பிரவேசிக்கிறாங்க. எல்லா உலகங்களில் வாழ்பவர்களும் அந்த சம்பவத்தை பார்த்ததா வால்மீகி குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு. நல்லவர் தீயவர் என்ற பேதமின்றி அனைவரையும் சாம்பலாக்கும் தன்மையுடையது தீன்னு சொல்றாங்க. அந்த தீ சீதையை தீண்டவில்லை. மாறாக அந்த தீயிலிருந்து அக்னி தேவன் தோன்றி வருகிறார். எல்லா தேவர்களும் விரைந்தோடி வராங்க. சிவனும் பிரம்மாவும் கூட அங்க விரைந்தோடி வந்திருக்கிறாங்க. அனைவரும் ராமரிடம் இங்கு நடக்கும் சம்பவம் மிகவும் தவறானது, தர்மத்திற்கு புறம்பானது என்று சாடி பேசுறாங்க. ராமரின் செயலுக்கான காரணத்தை கேட்குறாங்க. சீதையின் இந்த முடிவையும் கண்டு கொண்டு ராமர் மௌனமாக அமர்ந்திருக்கும் காரணத்தை பற்றியும் கேட்குறாங்க. மேலும் சிலர் ராமரை கடிந்து பேசுகிறாங்க. இன்னமும் கூட ராமரின் இந்த செயலை கடிந்து பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கும் என ராமருக்கு தெரியாமலா இருந்திருக்கும்? என்னை யார் திட்டினாலும் பரவாயில்லை, என் துணைவி மீது எந்த ஒரு அவதூறும் ஏற்படக்கூடாது என்றல்லவா ஒரு கணவன் நினைத்திருப்பார். அனைவரும் பேசி முடித்தவுடன் ராமர் பேச துவங்கினார். ராமர் பின்வருமாறு பேசுறாரு. அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். உங்களின் அறிவுரைகளை எல்லாம் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதன்படி நிச்சயமாக நடந்து கொள்கிறேன். என் அன்பான மனைவியை பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும். எவ்வாறு சூரியனுக்கு ஒளி வேறுபட்டது இல்லையோ அவ்வாறு சீதை எனக்கு வேறுபட்டவள் இல்லை. சீதையின்றி ஒளி நீங்கிய கதிரவன் நான். நான் எப்படி ஏகபத்னி விரதனோ அதே போல சீதையும் என்னை தவிர வேறொருவனை மனதாலும் நினையாதவள். ராவணனின் பிடியில் சிக்கியிருந்தும் அவனின் இச்சைக்கு என் புனிதமான மனைவி இசைந்து போகவில்லை. இந்த உண்மையை 3 உலகங்களுக்கும் பறைசாற்றவே இவ்வாறு நிகழ்ந்தது என ராமர் கூறுகிறார்.
சீதை தம் தவ வலிமையால் தம்மை தாமே பாதுகாத்து கொண்டார். யாராலும் சீதையின் புனிதத்தை களங்கப்படுத்த முடியவில்லை என்பதை நிரூபிக்கவே இந்த காட்சியை வால்மீகி தம்முடைய ராமாயணத்தில் சேர்த்திருக்கலாம். ஒரு பெண்ணுக்கு காவல் அவளுடைய விருத்தம், அதாவது ஒழுக்கம், தன்மை என பொருள் கொள்ளலாம். ஆதலால் தான் அசோக வனத்தில் பல அரக்கர்கள் மத்தியில் சிக்கியிருந்தும் சீதை தம்மை தாமே தற்காத்து கொண்டார். நல்லவர் தீயவர் என்ற பேதமின்றி அனைவரையும் சுட்டெரித்து சாம்பலாக்கும் தன்மையை கொண்ட நெருப்பு கூட சீதையை தீண்ட முடியவில்லை. அப்படி இருக்க தீய எண்ணங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ராவணன் சீதையை என்ன செய்திருக்க முடியும் என்ற உண்மையை சாமானிய மனிதர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் வால்மீகி இந்த சம்பவத்தை தம்முடைய ராமாயணத்துல சேர்த்திருக்கிறாரு. இந்த அக்னி பிரவேச காட்சி முடிந்ததும் ராமரும் சீதையும் ஒன்றாக இணைந்து அவர்களுடைய நலன் விரும்பிகளோடு அயோத்திக்கு திரும்பி போகிறாங்க. அயோத்தியில ராமருடைய பட்டாபிஷேகம் நிகழ்கின்றது. ராமரும் சீதையும் பல ஆண்டுகள் மகிழ்ச்சியாக அயோத்தி நகரில் வாழ்ந்து வராங்க. அத்தோடு வால்மீகி ராமாயணம் முடிவு பெறுகின்றது. அதன் பிறகு கூறப்படுற ராமர் சீதையை காட்டுக்கு அனுப்பிய கதையெல்லாம் வால்மீகி ராமாயணத்துல கிடையாது. இவையெல்லாம் பின்னர் எழுதப்பட்ட வெவ்வேறு பதிப்புகளில் சுவாரஸ்யத்திற்காகவும் பொழுதுபோக்குக்காகவும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். இதை மையமாக கொண்டுதான் ஸ்ரீராம ராஜ்யம் என்ற ஒரு தெலுங்கு திரைப்படமும் வெளியிடப்பட்டது. இந்த அக்னி பிரவேசத்தின் போதுதான் ராமர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: ஒரு பெண்ணுக்கு கவசம் அவளின் சுய ஒழுக்கம்தான். வீடுகளில் பூட்டி வைப்பதோ, சுவர்களுக்குள் அடைத்து வைப்பதோ, முக்காடுகளால் மூடி வைப்பதோ அல்லது மறைப்புகளுக்குள் ஒழித்து வைப்பதோ அவளுக்கு உண்மையான பாதுகாப்பை அளிக்கும் என கருதப்பட மாட்டாது என்று ஸ்ரீராமர் கூறுகிறார். இந்த கருத்து ராமாயணத்தின் யுத்த காண்டத்தின் 114வது சர்க்கத்தில் 27வது ஸ்லோகமா அமைந்திருக்கு. புறம் பேசுதல், அவதூறு செய்தல், ஆதாரமின்றி ஒரு விஷயத்தை நம்புதல் மற்றும் ஆதாரமற்ற தகவல்களை பரிமாறுதல் போன்ற தீய கர்மங்களை தான் ஜனவாதம் என்று குறிப்பிடுறாங்க. இதையே திருவள்ளுவரும் புறங்கூறாமை என்ற அதிகாரத்துல விளக்கியிருக்காரு. எந்த ஒரு வேளையிலும் ஆதாரமற்ற எந்த ஒரு தகவல்களையும் பரப்பக்கூடாது. ஒரு பெண்ணுக்கு கற்பு எனப்படுவது அவளுடைய சுய ஒழுக்கம்தான். எவனோ ஒருவன் அவளை சம்மதமின்றி கட்டாயப்படுத்தி தீண்டுவதால் அவளுடைய கற்பு கலங்கப்படுவதில்லை. கணவனும் மனைவியும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும். இது போன்ற தர்மங்கள் தான் இந்த காட்சியின் மூலமாக விளக்கப்படுகின்றது. எனவே இறுதியாக நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றால், ராமாயணத்தில், குறிப்பாக வால்மீகி ராமாயணத்தில் எந்த ஒரு இடத்திலையும் ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொல்ல கிடையாது. சீதையே தான் தீயில் பிரவேசித்தாங்க. சீதையுடைய அக்னி பிரவேசத்திற்கும் அந்த சமயத்தில் ராமருடைய மௌனத்திற்கும் காரணங்கள் இருந்தன என்பதை இந்த காணொளியில் நம்ம விளக்கமாக பார்த்துட்டோம். மேலும் இந்த சம்பவத்தில் காணப்பட்ட தத்துவங்களையும் நம்ம தெளிவாக பார்த்துவிட்டோம். எனவே ராமாயணத்தை பற்றிய தெளிவான ஞானம் மற்றும் புரிந்துணர்தல் நமக்கு இருக்க வேண்டும். அது இல்லாத பட்சத்தில் தேவையற்ற வதந்திகள், பொய்யான கருத்துகள் போன்றவற்றை நாம் பரப்புவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். நன்றி.
அடுத்து வர இருக்கக்கூடிய பகுதி விருந்தினர் சாய்ஸ். ஒவ்வொரு வாரமும் வர இருக்கிற விருந்தினர்கள் அவங்க எந்த செய்தியை பற்றி பேச வேண்டும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத தான் இந்த பகுதியில நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு எந்த விஷயத்தை பத்தி விருந்தினர் சாய்ஸ் பகுதியில் நீங்க பேச விரும்பணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதாவது மாணவர்களுக்கு ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் பள்ளியில் போதிக்கப்பட வேண்டும் என்று பேசிக்கொள்கிறார்கள். நான் உண்மையில் நினைத்தேன், நாட்டில் பல குற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. சிறுவர்கள் எது சரி எது தவறு என்று தெரியாமல் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கிறது. சிறுவர்கள் ஒருவரை அடித்து கொள்கிறார்கள். இதெல்லாம் தடுப்பதற்கு முதலில் 5ஆம் வகுப்பிலிருந்து 10ஆம் 11ஆம் வகுப்பு வரை இந்திய பினல் கோடு என்ன சொல்கிறது, எவையெல்லாம் சரி எவையெல்லாம் தவறு என்று அதை படிக்க வைக்க வேண்டும். இந்தியன் பினல் கோடு தவிர எத்தனையோ சட்டங்கள், அதாவது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பிரைவேட் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட், மரங்களை வெட்டக்கூடாது, வெட்டினால் உன் பேரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சட்டம் கூட இருக்கிறது. அந்த சிறு சிறு சட்டங்களை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமே ஒழிய அதை விட்டுவிட்டு ராமாயணம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும், மகாபாரதம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வது தவறு. இத்தனை நாளாக நாம் அதை படித்து விட்டோம். அது படித்ததிலிருந்து என்ன இனிமேல் சொல்லிக் கொடுத்தால் என்ன செய்வார்கள்? துரோணாச்சாரியார் சேகலைவன் கட்டை விரலை வாங்கினார், அந்த கதை மக்களுக்கு தேவையா? துரோணாச்சாரியார் வாங்கினது தவறா இல்லை கட்டை விரலை இவன் கொடுத்தது தவறா? இதை மக்களுக்கு தெரிய வேண்டுமா? இதெல்லாம் முட்டாள்தனமான செய்திகள். ராமாயணம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டால் மனைவியை யாராவது கடத்தி கொண்டு போய்விட்டால் நீ ஒரு போரே நடத்தி ஊரை அழித்து கொலை செய்யலாம் என்பது ராமாயணத்தில் சொல்லப்படுகிறது. இன்றைக்கு நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போக வேண்டும், மனைவியை துரத்திக்கிட்டு போனவனை அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டி வரும். இதெல்லாம் மக்களுக்கு யார் சொல்லிக் கொடுப்பது? ராமாயணமும் மகாபாரதம் பல தவறுகளை சொல்லிக் கொடுக்கும். ஆனால் இன்னொரு பக்கம் ராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் குறிப்பாக ராமாயணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ராமன் ஒழுக்கம் கடமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், கடமைக்காக தான் அவர் வனவாசமே போறாரு. ஸோ இப்படிங்கிற ஒரு இமோஷனை, ஒரு கடமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மையப்படுத்தி அதில் மிகப்பெரிய அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கும்போது இதை பார்க்கக்கூடிய மாணவர்களும் இதை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்களா? எது ஒழுக்கம் எது ஒழுக்கம் இல்லை என்பதே சந்தேகத்திற்கிடமானது. ஒவ்வொரு தகப்பனாரையும் தன் மகனை காட்டுக்கு அனுப்பி விட்டான் என்றால், பள்ளிக்கூடத்துக்கு எடுக்காமல் காட்டுக்கு அனுப்பினால் எப்படி உருப்படும்? இது எதுக்காக அனுப்புகிறாருன்னா, சரி ஒரு 3வது மனைவி சொல்கிறதுக்காக அனுப்புகிறாராம். ஆகவே இனிமேல் தகப்பனார்கள்லாம் 3 மனைவிகள் வைத்து கொண்டு 2வது 3வது மனைவி சொல்படி மகனை காட்டுக்கு அனுப்புவார். இது சரியான கதையாக இருக்குமா? இதை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாமா? சரி, இது அதனால தவறுன்னு சொல்கிறேன். நிச்சயமாக இதை தாண்டி வேறு என்ன மாதிரியான விஷயங்களை கல்வியில் மாணவர்களுக்கு போதிக்கலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? மாணவர்களுக்கு விஞ்ஞானம் போதிக்கப்பட வேண்டும், நன்னடத்தை போதிக்க வேண்டும். நன்னடத்தை என்பது சட்டத்தில் இருக்கிறது. இந்தியன் பினல் கோடு எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதில் என்னென்ன குற்றங்கள் இருக்கிறது என்பதை 5ஆம் வகுப்பு முதல் 11ஆம் வகுப்பு வரை எல்லோரும் படித்து எழுத வேண்டும். எந்த குற்றத்துக்கு எந்த தண்டனை என்று படித்து எழுதிவிட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று தெரிந்து தவறை செய்ய மாட்டார்கள். அதே மாதிரி பல சட்டங்கள் இருக்கிறது. சில சட்டங்களை சேர்க்கலாம். எதை சேர்க்க வேண்டும் என்பது கல்வியாளர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஆனால் இப்பொழுது கல்வியிலேயே எனக்கு ஒரு எதிர்ப்பு இருக்கிறது. வெற்றிகரமானவர்களை பார்க்கிறேன். 11ஆம் வகுப்பு 10ஆம் வகுப்புக்காரர்கள் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சர்களாக வருகிறார்கள். 9ஆம் வகுப்புக்காரர் முக்கியமான ஆளாக திருகிறார். 8ஆம் வகுப்பு படித்த ரஜினிகாந்த் தான் தமிழ்நாட்டிலேயே புகழுடன் வாழ்கிறார். நீங்கள் என்ன கல்வி கொடுத்திருக்கிறீர்கள்? கல்வி கொடுப்பதில் எங்கோ தவறு இருக்கிறது. அதனால் தான் நான் தோல்வியாக இருக்கிறேன். மற்றவர் என் தம்பி கமலஹாசன் வெற்றிகரமாக இருக்கிறார். மத்திய அரசின் கல்வி கொள்கையில் இப்போ சமஸ்கிருதத்தை திணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை எடுத்திருக்காங்க. இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? சமஸ்கிருதம் ஒரு மொழி, அதை வணங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்ளலாம், தேவையானவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மொழி என்பதை அடுத்தவர்களுக்கு தன்னுடைய கருத்தை எடுத்து சொல்வது,
அது தமிழாக இருந்தாலும் சமஸ்கிருதமாக இருந்தாலும் அது மொழிதான். கருத்து தான் அதை விட முக்கியம். மொழியை வணங்குவது அவ்வளவு பெரிய கெட்டிக்காரத்தனம் அல்ல. நல்ல சிந்தனையை கொண்டு அந்த சிந்தனையை வெளிப்படுத்த மொழியை பயன்படுத்துவோம். எனக்கு தெரிந்தது தமிழ், உங்களுக்கு தெரிந்தது ஆங்கிலம் என்றால் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுங்கள். கட்டாயமாக தமிழகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாமே தமிழ் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாய விஷயத்தை கொண்டு வந்தா கட்டாயம் யாருக்கும் கிடையாது. ஆனால் தமிழ் என்பதே ஒரு அறிவு. அந்த அறிவை வேண்டாம் என்று சொல்லுபவன் முட்டாள், அது இல்லாவிட்டால் அதுதான் அறிவு என்று சொல்பவன் முட்டாள். ஏனென்றால் திருக்குறள் படிக்காத எத்தனையோ பேர் விஞ்ஞானிகள் வெற்றியடைந்திருக்கிறார்கள். திருக்குறள் தான் விஞ்ஞானத்தையே படைக்கிறது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். திருக்குறளும் ஒரு அறிவை கொடுக்கிறது. அதை படிக்காதவனெல்லாம் முட்டாள் என்று சொல்வதும் தவறு. அதை விட கெட்டிக்காரர்களும் இருக்கிறார்கள்.